ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੀਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए, ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासतदानों ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, गल उहदी भी करांगे। गल कांग्रेस की करनी भी बनती है क्योंकि एक पासे तो साडे ये सियासतदान कहते हैं कि किसी तरह की कोई भी धड़ेबंदी नहीं, पर नाल दी नाल धड़ेबंदी दिखाई भी दिंदी है। हुण जदों ये सियासतदान कहते हैं कि कोई भी इदां दी गल नहीं गी ते बाद विच स्पष्ट हो जाता है कि नहीं हैगी है किते ना किते, फिर कोई बोलता भी नहीं गा। गल वो भी करांगे। गल बिहार की सियासत तो लैके झारखंड की सियासत की भी करनी है क्योंकि अज कुछ नवीं खबरां सामने आईयां ने। झारखंड के मुख मंत्री कहते हैं गिरफ्तार हो सकते हैं। नीतीश कुमार होरां दा पासा पलटन तो बाद इस तरह की स्थिति क्यों बनती जा रही है? इंडिया गठजोड़ बिल्कुल खिलरदा दिखाई दे रहा है। तो उधरले पासे गल तेजस्वी यादव होरां दी भी करनी है क्योंकि उन्हां तो भी लगातार पुछगिछ हो रही है। खबरां होर भी बहुत सारियां ने, पर शुरुआत मेयर दी चोण तो करते हैं। कहते हैं कि अजकल मौसम घट बदलते हैं तो इंसान ज़्यादा बदलते हैं। ये कोई शक नहीं। इंसान किहड़े वेले सियासी पार्टी दे विच इधरों उधर चले जाना तो उधरों उधर चले जाना ये पता नहीं हुंदा। वैसे भी जिथे अपने दिखाई ना देण, सियाणे कहंदे आ वो उचाई दा फायदा की है फिर। तो हुण इत्थे भी की इदां ही होया। मेयर दी चोण दे विच कोई कहंदा कि साडे नाल धक्का होया। आम आदमी पार्टी के सियासतदान वो कह रहे हैं कि सीधे रूप दे विच लोकतंत्र दा कतल है। कुछ क सियासतदान भाजपा पार्टी दे वो कहंदे इदां दी कोई गल नहीं, इहदे पिछे कांग्रेस की साजिश है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। हुण की इहदे विचों सच है की नहीं पता नहीं, पर इन्ना जरूर है कि अजे तक गठजोड़ बनाया सी इन्हां ने। आम आदमी पार्टी ने ते कांग्रेस ने गठजोड़ बनाया सी ते ये पहली चोण सी ते ये बौणी जिहड़ी इस हिसाब की हुई है, इनू लैके बहुती खुशी नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस के लीडरां दे विचकार आम आदमी पार्टी के लीडरां च। सब तो पहला बयान अरविंद केजरीवाल होरां दा आउंदा है। केजरीवाल साहब कहंदे ने कि यह लोकतंत्र का कतल है। असी सीधे रूप च कहने आ कि यह जो कुछ भी होया गलत होया। राघव चड्डा होरी प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कांग्रेस के कौंसलर रौला पाउंदे ने कि साडी किसी ने सुनी नहीं। हुण जिहड़ी गल निकल के सामने आ रही है कि भाजपा के मेयर मनोज सोनकर बन गए ने ते 16 वोटां सोनकर होरां नूं पईयां, नाल दी नाल 12 वोटां आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार नूं पईयां। 8 वोटां विचों जिहड़ियां रद्द होईयां ने, सवाल उहदा खड़ा हुंदा है कि ये वोटां अचानक रद्द किवें हो गईयां? कि वाकई ही इहदे विच कोई गड़बड़ी हुई है, कि धांधली हुई है, कि सीधे रूप से धक्का होया, जां लोकतंत्र की प्रक्रिया दे विच सारा कुछ तो सामने होया? पर आम आदमी पार्टी के लीडर कहते हैं कि यह बक्सा ही चक के अंदर लै गए। बैल्ट पेपरां ते चोण हुई, इन्हीं बक्से के अंदर लिया के की कीता? इन्नी जल्दी उत्थों जिहड़ा बैग है वो चक्कण की जरूरत की सीगी? हुण जिहड़ी यह गल कही गई है, कोई बैग कही जाता, कोई बॉक्स कही जाता, वख-वख है, पर इन्ना जरूर है कि इस वेले आम आदमी पार्टी कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रही है। इस मामले को लैके जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी देखांगे। पर इत्थे कौंसलरां ने जदों रौला पाया कि साडे नाल धक्का होया, की उन्होंने कहा, पहला एक नज़र उधर मारते हैं। खेला तो सारी जगह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कामयाब नहीं होने देते। इन्होंने झूठ बोल लिया है, इनके वोट करोस हुए है। मैं सरेआम कह रही हूँ, सरेआम उसका हाथ कांप रहा था ऐसे साइन करते हुए जब देख रहा था आम आदमी पार्टी को 24 वोट मिल रहे हैं। अगर उस रब के घर में थोड़ी सी भी इंसानियत, मैं तो कहती उसके जैसे हाथ कांप रहे थे ना, मैं कहती रब आज उसके पैर भी कंपाए शाम तक। कुछ नहीं है, हमारी कोई वोट क्रॉस नहीं हुई। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब झूठ का जब सरेआम
झूठ बोल रहे, सरेआम उनकी 2 वोट क्रॉस हुई है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, निकलवा लो, बीजेपी की 2 वोट हमें गिरी है, क्योंकि उनके पार्षद भी उनसे खुश नहीं है। पिछली बार देख लो आप, उनका जब मेयर था, कौन से इनके थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे, और हमेशा ही फ्लॉप मेयर रहा है इनका जो पिछले वाला था। बताओ चंडीगढ़ में कौन सा काम किया इन्होंने, किस कॉलोनी में गए हैं, किस उसमें सिर्फ एक बिजनेसमैन तक की राजनीति की है। और MP इलेक्शन में जनता इन्हें दिखाएगी सच क्या होती है, क्योंकि वोट तो पब्लिक ने डालने हैं। पब्लिक ने पहले देखा कि इन्होंने वोट करो, शुरू में जब 18 तारीख को हम आए तब इन्होंने पुलिस का सहारा लेके गुंडागर्दी दिखाई। चलो हम फिर भी चुप रहे। अरे 22-23 दिन से हम लोग भी साफ सुथरी राजनीति करें, बताओ कहीं पर भी हमने कोई ऐसा काम किया हो। मैम 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? देखो उस टाइम की अलग बात थी, अब कोर्ट की तरफ से पूरी वीडियोग्राफी हुई है। उस टाइम कॉर्पोरेशन करती थी, वो डिलीट भी कर देते थे, लेकिन अभी डिलीट नहीं हो सकती। सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। और मैं मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि हमें तो आते ही पता लग गया था कि इन्होंने 8 से 9 पेजों पे पेन के निशान लगा रखे थे। चलो उसी ने किया 8, सरेआम 8 किए हैं। उसने पहले 36 वोट गिनी, फिर उसके बाद उसने अपने यहाँ साइन करे। अब छुप के नीचे साइन कर रहे हो गद्दारों की तरह। अगर खरा है तो टेबल के ऊपर सरेआम, जिसको डर नहीं है, टेबल के ऊपर साइन करो। फिर भी जब साइन कर दिए, फिर दोबारा इधर साइन करते, उसके ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे। शर्म करो, उसको शर्म आनी चाहिए। बच्चे उसके घर में है, फैमिली उसके घर में है। अरे गद्दार इंसान, अगर दम है ना तो सरेआम आओ। और किरण खार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सभी पार्षद मुर्दाबाद बीजेपी के। हमें नहीं, उन्होंने बोला था निशान लगा रखे है एक दूसरे में, हमें लग गया था डाउट की निशान लगा रखे है, क्योंकि उनके हाव भाव से पता लग रहा था हमें कि निशान लगा रखे। हमने 8 से 9 पेपर वापस करे हैं, नए पेपर लिए हमने। जब पेनों के टिक लगे हुए थे तो वहां ये हार मान के किरण खैर मैडम ऑफिस में गई, अंदर बसी जी गए। फिर इन्होंने ऑफिस में बैठ के क्या डिस्कस किया, जैसे ही हम गए तो ये डिस्कस करके सारे के सारे, मैं खुद ऑफिस में गई हूँ, गुरुबख्श मैडम गए हैं, और एक मनी माजरा वाले मैडम गए हैं, और सचिन गालिब जी गए हैं। तब हमने देखा कि अंदर ये कोई गेम खेल रहे हैं। सारे के सारे बाथरूम करने के नाम से बसी जी उठ के गए। ऑफिस में राणा जी थे और जोशी जी थे। सारे उन्हें फिर कहा कि जाके उधर ऐसे ऐसे कर दे, हम नारे लगाएंगे और तू टिक लगा दे। ये खेला तो सारी जगह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया, और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है, अक्सर हम बोलते रहते हैं। आज सबसे पहली बात तो ये कि 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन जो प्रिजाइडिंग
अफसर मिस्टर अनिल मसीह, वो उस दिन बीमार कर दिए गए, हुए नहीं, कर दिए गए ताकि इलेक्शन टल जाए। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा बताइए, कहा जी 6 फरवरी से पहले टाइम नहीं। कोर्ट ने कहा 27 तारीख को बता दीजिए, वरना 28 को हम बताएंगे। तो कोर्ट ने कहा 30 जनवरी को चुनाव होगा, कैमरे अंदर जाएंगे और कोई किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई वॉलंटियर या कोई सपोर्टर नहीं जाएगा। आज आपके इन्हीं कैमरों ने म्यूनिसिपल भवन से दिखाया। जिस हिसाब ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰते हैं। आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा वो सिर्फ एक असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह था। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है, उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं।
ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਲੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਹਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ गायब क्यों है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के लीडर ने, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का तस्वीर चाहना कोई जरूरी हुंदा है। ये अकाली दल च रिवाज हैगा क्योंकि एक परिवार की पार्टी है कि बापू की फोटो भी लगेगी, फिर मुंडे की भी लगेगी, फिर साले की भी लगेगी, फिर बीबा जी की भी लगेगी। साडी पार्टी दे विच अहुदेदार दे मुताबिक ही फोटोआं लगदियां ने। बहुत सारे साडे सीनियर लीडर साहबान ने ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸਰ ਕਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 300 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਪਰ ਕਰੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਵਾਵਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਏ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾਹ ਪਿਆ ਏ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 20,000 ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਗਹਿਣੇ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਲੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਆਮਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ 323, 341, 379 B, 506 ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇਕੱਠ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਊ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ, 2 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ, ਭਿੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਕੌਣ ਆ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, WhatsApp ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43% ਕੈਦੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਨੇ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ,
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। 1,57,744 ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4,846 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਆ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ, ਤੇ 33,682 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਇਹ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਆ। 80% ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, 80%। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ 80% ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ ਜਿਹੜੀ 10-12 ਰੁਪਏ ਦੀ, 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ, 5000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ 2 ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੇੜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨਗੇ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿੰਮਤ ਸਰੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਵਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲੇ 7 ਸੰਮਣਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਰੇਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਕੱਲ ਹਿੰਮਤ ਸਰੇਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀ JMM ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ,
क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। जेकर मुख मंत्री नूं किसी ईडी ने एजेंसी ने गिरफ्तार करना तो उहदे लई बहुत सारे काम हुंदे ने जिहड़े करने पैंदे ने। गवर्नर साहब की इजाजत भी लैनी पैंदी है, फिर लिखती रूप दे विच हुंदा, उस तो पहलां नोटिस भी भेजना पैंदा। ते वड्डी गल इह भी है कि बार बार सम्मन ठकराउण तो बाद की कार्रवाई उन्हां ते हो सकदी है। कार्रवाई जेकर हुंदी भी 1 महीने की जेल जां फिर 10,000 रुपया जुर्माना। जेकर सम्मन नहीं लेंदे बार बार तां हुण सम्मन तां लए सीगे पर पुछगिछ ले नहीं गए, जेकर जाते हैं तो PMLA की धारा 63(2) के अनुसार जेकर कोई रिकॉर्ड भी पेश नहीं करता तो फिर भी 500 रुपये जुर्माना वध तो वध लगाया जा सकता, जो वध तो वध हो सकता 10,000 रुपये तक पहुँच जाए। पर की उन्होंने गिरफ्तार किया जा सकता? ईडी नूं IPC की धारा 174 के तहत नवा मामला दर्ज करना पैना, फिर जाके किसी भी मुख मंत्री नूं गिरफ्तार किया जा सकता। नहीं तो इस मामले दे विच दिल्ली च एक हाई कोर्ट ने केस सुनाउंदे गल कही थी कि जेकर किसी मुख मंत्री नूं गिरफ्तार करना तो काम इन्ना सौखा नहीं गा। इहदे विच गवर्नर साहब की पहला सहमति होनी चाहिए है, तो जेकर CM साहब गिरफ्तार हुंदे ने उत्थों दे तो फिर अगे की होना? हो सकता कि अपनी धर्म पत्नी नूं कुर्सी ते बिठा देण। इदां दे संकेत ते आउण वाले दिनां 'च खबरां भी सामने आ रही ने। बाकी देखते हैं की बनता, पर इन्ना जरूर है ईडी इस वेले कार्रवाई कर रही है। पर ईडी जिहड़ी कार्रवाई कर रही है इहदे पिछे कोई हैगा है। हुण सरकार दे उपर सीधे रूप से दोष लगते हैं कि एजेंसियां नूं वरतदी है। दोष पहली बार नहीं लगा, इस तो पहलां भी कई बार ये दोष लगते रहे है। हुण एक पासे शरद पवार सीधे रूप से उन्होंने गिरफ्तार करने की गल नहीं चलती पई, ना ही पुछगिछ हुंदी पई है। उन्हां दे राहीं जां दबाउण दे लई पोते के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुण 2 बार ईडी ने पुछगिछ लई सद्दिया शरद पवार के पोते नूं, ते हुण अगली बारी किहदी होनी है? फिर हो सकता कि अगली बारी महाराष्ट्र की सियासत चो किसी दी हो जाए। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र दे विच हुण लोक सभा दियां ते विधान सभा दियां सीटां ते सब दी नज़र रहिंदी है, ते भाजपा उत्थे सरकार तो हैगी है, पर सरकार सीधे रूप दे विच कह सकते कि ग्रुपबाजी है उद्धव ठाकरे होरां दे नाल। हो सकता अगला नंबर उद्धव ठाकरे होरां दा आ जाए। जेकर उधर नहीं जाते तो मोड़ा कट के हो सकता पश्चिमी बंगाल वालू गड्डी मोड़ ली जाए। ममता बनर्जी के खिलाफ ही कार्रवाई ना करन, भतीजे के खिलाफ भी की जा सकती है। तो इस तरह की कार्रवाई हो सकता है यूपी के भी की जाए, क्योंकि यूपी के भी अखिलेश यादव इस वेले चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव तो कांग्रेस ने समझौता कर लिया। मायावती भावें इस वेले बिल्कुल चुप बैठे, पत्ते खोलते नहीं। मायावती वैसे भी अखीर दे विच पत्ते खोलते हैं। तो जेकर ये तिन्ने सियासतदान इकट्ठे होंदे ने कि भाजपा नूं टक्कर दी जा सकती है। मायावती का बार बार रौला पाउंदे उत्थे कि EVM मशीनां दे विच गड़बड़ी है, इस करके ये जितदे आ। चलो वो विषय वखरा, पर जदों हुण ये सीटां की गल चलती पई है, जदों ये सियासतदान इकट्ठे होके चोण लड़ना चाहुंदे ने तो इन्हां दे खिलाफ कि ईडी नूं भेजिया जा रहा है, हो सकता होवे। एक ये भी सीगा कि इस तो पहला तेलंगाना की जेकर गल करिए, चंद्रशेखर राव तो उधर ही चली गए हैं, नीतीश कुमार चले गए हैं, हेमंत सोरेन भी वैसे इन्हां दे विच्चों ही गए सी। हेमंत सोरेन भी कदी भाजपा दे विच्चों ही निकल के उधर गए हैं। इस तरह कांग्रेस के विच्चों भी कुछ राजनीतिक पार्टियां निकलियां ने, चाहे ममता बनर्जी की राजनीतिक पार्टी क्यों ना होवे। पर सवाल इत्थे गठजोड़ दा। कई लीडरां ने कहना शुरू कर दिता कि साडे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई चलती होवे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करते होण। फिक्र किस गल दा, डर किस गल दा? सोशल मीडिया ते इहदी चर्चा चलती है। ये सारा कुछ छड्डो, जदों ये एक स्कीम लड़ाई जा रही है जां एक दा पेच खेडिया जा रहा है, उदों ही खबर हरियाणे तो आ जाती है। हरियाणे के साबका मुख मंत्री भुपिंदर हुड्डा, उन्होंने एक पुराने मामले विच पुछगिछ की जा सकती है। तो कमाल की गल यह है, इन्हां वड्डे लीडरां दीयां फाइलां केंद्र सरकार दे कोल हैगियां, ते जेकर इस वेले ये लीडर जां शांत बैठे रहन जां आवाज़ उन्होंने मिल जाए जां दबका मार दिता जाए जां घुरकी मारती जाए कि भाई बह जाओ साइड ते होके, तो अगले ना बोलन। हो सकता इदां दी स्थिति भी आने वाले समय च बन जाए। इंडिया गठजोड़ बनने तो पहला ही खिलरदा दिखाई दे रहा है। अद्धे तो वध खलारा पै चुकिया है, ये समेटना औखा। क्योंकि जिहड़े मुख सियासतदान नूं पता सी, जिन्हां ने यह गल चुकी सी, जिन्हां ने कहा सी कि एक मंच ते असीं इकट्ठे हो जाइए, जिहड़ा इंजन बनने की कोशिश कर रहा सी, उही सियासतदान सब तो पहला तिलके हो गया नीतीश कुमार होरी, तो फिर बाकी लीडर की करनगे? तो जदों हुण ममता बनर्जी कहिंदे इन्नियां सीटां ते देणियां नहीं, मेहनत असीं करदे रह गए, कांग्रेस कहिंदी सानूं 7 सीटां चाहीदियां, बिल्कुल नहीं कहिंदे मिलणियां। हालांकि पश्चिमी बंगाल नूं
मतलब कि इनकार नहीं किया जा सकता, उस सूबे नूं लुकोया नहीं जा सकता, क्योंकि उस सूबे दे विचों पार्लीमेंट ਦੀਆਂ सीटां वाहवा निकलदियां ने। हुण जेकर 40 ਕੁ सीटां की गल होती है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 सीटां सीधी कांग्रेस कहती सानू छड्ड दो, पार्टी मन जाएगी। हो सकता ये औखा होवे, क्योंकि ममता बनर्जी हुणी कहता कि असीं चोणां इकल्ले लड़ांगे, तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो ये खबर आ रही ने। अशोक गहलोत नूं अजे तक मनाउण की कोशिश की जा रही है, मनते नहीं। भुपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ जांच चलती पई है। छत्तीसगढ़ देख लो, भूपेश बघेल 20,000 करोड़ रुपए के घपले च है। कहने का मतलब है कि किसी ना किसी लीडर की, चाहे वह वड्डा लीडर चाहे छोटा लीडर, उसकी कोई ना कोई फाइल उपरले पासे पई है। तो जदों ही कोई लीडर बयान दिंदा, भुपिंदर हुड्डा होरी 3 दिन सरगर्मी दिखाई सी हरियाणे दे विच, ते उही सरगर्मी बाद दे विच जदों ईडी दे नोटिस उन्हां नूं आउणे शुरू होए, जो 2-3 वारी पूछा मामला खुल सकता, अज तक कोई बयान नहीं आया। बहुत सारे लीडर पूछते हैं कि इस तरह की गल हो सकती है, जेकर हैगा तो हो सकता आने वाले दिनों के दौरान कईयां दे खिलाफ कार्रवाई हो भी जाए। अगे बढ़ते हैं, गल करनी आ मशीनां ते मिलण वाली सबसिडी की। इस वेले एक रौला पैंदा पिया कि ਜਿਹੜੇ मशीनां के उपर सबसिडी मिलनी सी, वो अजे तक राशि किसानों नूं मिल नहीं रही, पहुँच नहीं रही। ਇਹਦਾ मतलब की है कि अजे तक किसान उड़ीकते पे है बिल्कुल, क्योंकि सरकार एक पासे कहती असीं किसानों का ख्याल रखना, एक पासे कहते इन्हां दी आमदन दुगनी करनी है। पिछले दिनों के दौरान ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ खेतों में नष्ट करने लई सरफेस सीडर, जीरो ड्रिल ते नाल दी नाल होर भी बहुत सारी मशीनरी जिहड़ी अजे दस्सिया जा रही सी 50% ग्रुपां ते सोसाइटियां दे विच है, उन्हां दे सबसिडी मिलनी सी, किसानां नूं मिली नहीं। उहदे पैसे किसान उड़ीक रहे ने। सरकार क्यों ढिल्ली पै रही है? जथेबंदियां कह रही ने कि जल्दी तो जल्दी साडे तक सारा जो कुछ भी कार्रवाई पूरी करके मतलब जी राशि है पहुँचाई जाए, पर नहीं, अजे तक काम रुकिया लगता पाया। मशीनां की सबसिडी ते बनती 5 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि कुछ जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दस्सिया जा रहा है कि मिल गई है। हुशियारपुर की खबर भी सीगी, कहते कि उत्थे मिल गई है, पर इन्ना जरूर है अद्धे तो वध वो किसान ने, 50% किसान है जिन्हां तक अजे तक ये राशि पहुँची नहीं। तो जेकर ये राशि इस तरह रही ना मिली तो फिर वादे जिहड़े कीते ने किसानां दे नाल पूरे नहीं हुंदे, तो कल नूं किसान जथेबंदियां फिर आप ही कहिंदियां हुंदियां कि साडे नाल कीते वादे ये पगाउंदे नहीं पे। सो देखदे आ किधर नूं गल जांदी है, पर इन्ना जरूर है खेती अफसर कह रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी राशि किसानां दे खात्यां विच पा दित्ती जाएगी। देखते किधर नूं गल जांदी है। प्रोग्राम नूं इत्थे समाप्त करन दा वेला आ गया। उम्मीद करदे हां तुहानूं प्रोग्राम जरूर पसंद आया होना। मैनूं नवजीत नूं दिओ इजाजत। देखदे रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।